बिन साधु जो जीवना ते तो बिरथा मिलत संग सब भागु मिटे गत भई हमारे ध्यान दिन भेटे साध मोहे ओ दिन बलहारी तन मन अपनो जीअड़ा फिर हों वाली हम अर्पी सब तन अर्पी सब दिशा हो सिर अर्पी तिस मीत प्यारे जो प्रभु दे संदेशा हो सिर अर्पी तिस मीत प्यारे जो प्रभु दे संदेशा अर्पया कसी सुथान गुर पै संग प्रभु दिखाया खिन में सगला दुख मिटिया मनो चिंदिया पाया दिल रैन गलियां करे कामन दिल रैन गलियां करे कामन बेटे सग संदेशा बिनवंत नानक संत मिलया लोड़ते हम जैसा संत देव संदेशा संत देव संदेशा संत देव संदेशा संत देव संदेशा तन गुरु प्यारे तन गुरु प्यारे साधु बिन ऐसे अब तक जावे संत देव संदेशा संत देव संदेशा संत देव संदेशा ओ संत देव संदेशा पैचरना रे किया 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 पैचरना रे किया
प्यारे जियो राम 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 प्यारे जियो आओ हमारा बिन संगति सब ऐसे रहें जैसे पस को जिन कीते तिसे ना जाननी बिन नावे सब चो हर नाम न सिमरै साध संग तन उड़ै खे नाम न सिमरै साध संग बिन संगति सब ऐसे रहें जैसे पस को जिन पीते तिसे ना जाननी बिन नावै सब चो संत देव संदेशा संत देव संदेशा
मैं करे आनंदा जियो संग तुम्हारे मैं करे आनंदा जियो वंत्रं कृपाण सुख परमानंदा जियो सेज सुहावी मन बिद संदा जियो एक दर्शन एह सुख लइया जियो एक दर्शन एह सुख लइया जियो एक दर्शन एह सुख लइया जियो करीनत सेवा जियो पूजा अर्चा बंधन देवा जियो दर्शन दा नाम जप लेव जियो नाम जप लेव जियो नाम जप लेवा जी 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 पुन्नी मेरी मन तन हरिया जियो दर्शन पे कत सब दुख पर हरिया जियो हर हर नाम हर हर नाम दर्शन पे कत सब दुख पर हरिया जियो हर हर नाम जपे जप तल्या जियो जपे जप तल्या जियो जपे जप तल्या जियो जपे जप तल्या जियो जपे जप तल्या जियो
ਹਰ ਨਾਮ ਜਪ ਜਪ ਕਰਿਆ ਜੀਓ ਜਪ ਜਪ ਕਰਿਆ ਜੀਓ ਇਹ ਅਜਰ ਨਾਨਕ ਸੁਖ ਸਹੀ ਹੈ ਜੀਓ ਇਹ ਅਜਰ ਕੌਨਨ ਅਜਰ ਜਿਨ ਜਰਿਆ ताकि कहीं न जाए कहावत यह अजार नानक सुख सही है दिया संत देव संदेशा संत देव संदेशा बगीहा अमृत वेला बोलिया उस वेले पुकार सुनिया आज गुरसिंह भजन सुना रहे भाई साहब ने कीर्तन करना बस 1 मिनट देना हो कहते बाबा सुंदर सिंह जी पिंडा वाला थोड़ा समय पहले चढ़ाई की कीर्तन कर रहे थे साज लगा मेरा साज लगा लिख लिख वेड़ा मेरा कहते कीर्तन कर रहे बड़े आनंद एक सिख बस्ताना बैठा है बहुते दुकान लगे होंगे जोड़े केड़ी प्रभाव वो बैठा ही पर पाने लगे गुरु गोबिंद सिंह जी आ गया और देखो महाराज गुरु गोबिंद सिंह जी आ गए परिक्रमा करते हैं परिक्रमा करके देखो संत जी ने मोढे ते हथ रखा हूँ देखो बाबा जी कहते इन चुप कराओ जाना कहते लै जाओ ये सिर च ना घ्यो दसो लै गए सिंह बाहर जाके उन्होंने मुठी चापी की सिर तेल गुड़ पाया मसाज की मुड़ के कहो नानक हजार जिन जरिया ताकि कहीं ना जाए कहा जे कुछ मिल जाए तो जरना बड़ा औखा मिलता उन्होंने जो जर दूजे मिलता भी नहीं सबर अंदर सावरी तन ईवै चालेन होम निजी खुदाए का भेद ना किसी भेद नहीं दे पर यह भी लिखा जिन्होंने विसरे नाम से कि भेद ना जानो मूड़ ये दिन रात कम ही एको बस सिक्खी का ही प्रचार रात दिन आप जपी जाना दूजे को जपाई जाना रात दिन एको ही तो संत जो कमरे में गए बाबा सुंदर सिंह जी बस्ताना बुला पहले दोवें जाने से बाकी संत बाहर कहने लगे दसो मैं आए कि नहीं आए
ਉਹ ਮਸਤਾਨਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਦੱਸੋ ਆਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਆਏ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਆਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਆਣ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਵੀ ਕੀਤੇ, ਪਕਰਮਾਂ ਕੀਤੇ, ਮੇਰੇ ਮੋਢੇ ਤੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਮੇਰੇ ਮੋਢੇ ਤੇ ਭਾਰ ਜਰਨਾ ਪੈਣਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਕੁਝ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਧਨ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮਿਲ ਜੇ ਨਾ, ਦੁਨਿਆਵੀ ਧਨ ਜੇ ਕਿਸੇ ਕੋ ਹੋਏ ਤੇ ਵੰਡੇਗਾ ਤੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏ। ਅਵਲ ਤੇ ਬੰਦਾ ਬਣਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੁਨਿਆਵੀ ਧਨ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵਚਨ ਕਰਦੇ, ਦੁਨਿਆਵੀ ਧਨ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਕੋ ਆ ਜਾਏ ਆਪਣਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋਏਗਾ, ਬਗਾਨੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇਗਾ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਚਲੋ ਘੱਟ ਵੱਧ ਹੀ ਦਿੰਦੇ, ਪਰ ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਹੋਏਗਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਜਾਇਦਾਦ ਕਿਤੇ ਚੰਗੀ ਥਾਂ ਤੇ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਧਨ ਜਿਹਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਘਰ ਬੈਠ ਸਕਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਦੀ ਘਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਬੈਠ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਹੁਣ ਤਕਸੀਮ ਕਰਦਾ ਜੋ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਜੋ ਆਨੰਦ ਮਿਲਿਆ, ਉਹ ਆਨੰਦ ਨੂੰ ਫਿਰ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਤਕਸੀਮ ਕਰਦਾ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਦਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਸੁੱਖ ਮਿਲ ਗਿਆ ਅਰਮਾਨ ਨਾਲ ਘਰ ਬੈਠੇ ਉਹ ਕਿਉਂ ਦੌੜੇ ਭੱਜੇ ਫਿਰਦੇ। ਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਵੀ ਤੇ ਇੱਕ ਸੈਲਫਿਸ਼ਨੈਸ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਹੀ ਬੰਦਾ ਹੋਇਆ ਨਾ ਕਿ ਜੇ ਕੁਝ ਮਿਲ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਹੀ ਸਾਂਭ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾ। ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਅਸੀਂ ਵੰਡਣ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਇਹ ਮਤ ਸੋਚੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਵੰਡ ਰਹੇ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਜੋ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਵੰਡ ਰਹੇ। ਰੋਜ਼ ਬਹੁਤ ਬੰਦੇ ਸਾਡੇ ਮਹਿਕਮੇ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜਿਉਂ ਦੇ ਸੰਗਤ ਚ ਆਏ ਹਾਂ, ਜਬ ਤੇ ਦਰਸ਼ਨ ਭੇਟੇ ਸਾਧੂ ਭਲੇ ਦਿਨ ਸੀ ਹੋਏ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਦਿਨ ਚੰਗੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਦਿਨ ਚੰਗੇ ਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਬਖਸ਼ਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ। ਜੋ ਜੋ ਸ਼ਰਨ ਪਰੇ ਸਾਧੂ ਕੀ ਸੋ ਪਾਰ ਕਰਮ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਰਹਿਮਤ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਆਓ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੰਗਤ ਕਰੀਏ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਕੀਰਤਨ ਨਾਲ ਜੋੜਨਗੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ। ਸੰਤ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਤਾਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਨਾ ਭਾਈ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਜੇ ਇੰਨੇ ਆਨੰਦ ਮੰਨਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਗੱਲ ਚ ਗੁਰੂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੂਰ ਨੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਵਸੈ ਜੀ ਤੇ ਸਾਖਸ਼ਾਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਹਰ ਜਨ ਦੇਖੋ ਸਤਿਗੁਰ ਨੈਣੀ ਜੋ ਇਸ਼ੋ ਸੋਈ ਫਲ ਪਾਵੋ, ਹਰ ਬੋਲੋ ਗੁਰਮਤਿ ਬੈਣੀ। ਜੋ ਰੋਜ਼ ਆਦਿ ਚਰਨ ਬੇਨਤੀ ਕਰੀਏ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਕਿੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਬਣਿਆ। ਰੋਜ਼ ਜਾਣਾ ਐਵਰੀਡੇ, ਕੋਈ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਕਰਨੀ। ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰੋਂ ਆਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ, ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ। ਸਰਕਾਰ ਜੋ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਰੋਜ਼ ਵਚਨ ਕਰਦੇ, ਵਚਨ ਮੰਨੀਏ 1 ਘੰਟਾ ਸਵੇਰੇ, ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ, ਰੋਜ਼ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜਾਣਾ। ਸਵੇਰੇ ਜਾਣਾ, ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਕੋਈ ਭੁੱਲ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਮੇਰ ਕਰਿਓ, ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਆਪ ਸੇਵਾ ਕਰਾਇਓ। ਧਰਮ ਦੀ ਨੇਕ ਕਿਰਤ ਕਰਨੀ ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗਣੀ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਫਿਰ ਵੀ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ, ਆਪ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮੁਆਫੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਦਿਓ। ਸਵੇਰੇ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਹਮ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਫਿਰ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ। ਦਿਨ ਰਾਤ ਤੁਰੇ ਰਹਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਬਖਸ਼ਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਮਾਫੀ ਸਾਰੇ ਜਪੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨਗੇ। ਜਪੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਗੁਰੂ ਕੀ ਸਾਜੀ ਨੂੰ ਜੀ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਸਾਹਿਬ ਸੇਵਕ ਜੀਓ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਵਚਨ ਆਪ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਵਣ ਕਰਾਏ ਹਨ, ਇਹ ਅਮੋਲਕ ਵਚਨ ਹਨ। ਦਾਸ ਪਹਿਲਾਂ ਬੈਂਕ ਤੇ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਸਾਡੀ ਗੜੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਕੈਂਸਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਈਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਇਆ ਤੇ ਇਲਾਜ ਨਾਲ ਆਰਾਮ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਇੱਕ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਗਿਆ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਤੁਸੀਂ ਸ੍ਰੀ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਦਾ ਘਰ ਤੇ ਉਹ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਉਸਨੇ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਕੀ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਉਹ ਬੀਬੀ ਅੱਜ ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨ ਗਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਪ੍ਰਜੋਜਨ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀਰਤਨ ਕਿਉਂ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਕੈਂਸਰ ਸੀ, ਉਹ ਟਾਈਮ ਤੇ ਸਰਵਿਸ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਕੈਂਸਰ ਸੀ, ਮੈਂ ਛੋਟਾ ਹੀ ਸ਼ਬਦ ਕਹਾਂਗਾ, ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਇਲਾਜ ਉਹ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਕਰਾਉਂਦੇ ਸਨ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਹੁਣ ਦਵਾਈ ਨੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਬੱਚੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਹੋਏ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਵਾ ਦਿਓ। ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਤੇ ਫਿਰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਲੈ ਗਏ ਤੇ ਉਸ ਦਿਨ ਉੱਥੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰ ਸੀ।
ਤੇ ਉਹ ਪਤਾ ਤਾਂ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਮੈਂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾ ਦਿਓ। ਉੱਥੇ ਉਸ ਦਿਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਤਿਆਰ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਇਹ ਪਾਠ ਸਵੇਰੇ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ। ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ। ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਉਹ ਪਾਠ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਕੀ ਪਿਆਰੀ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਉਹਦਾ ਮੁੰਡਾ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਜ 2.5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਬਿਨਾਂ ਦਵਾਈ ਤੋਂ ਮਾਂ ਸਾਡੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਕਿ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਨੂੰ ਚਮਤਕਾਰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਨ ਗੁਰਮਤਿ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਇਹ ਤੇ ਗਿਆਨ ਦਾ ਸਮੁੰਦਰ ਵਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚੁੱਭਾ ਮਾਰੀਏ, ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਬਣੀਏ। ਇਹ ਸਮਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਚੱਲਣੀਆਂ, ਕੀ ਹੋਣਾ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਸਮਾਂ ਬੜਾ ਮਾੜਾ ਹੋਣਾ ਤੇ ਅਜੇ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਗੋਲਡਨ ਚਾਂਸ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਬਣ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਇਹ ਜਨਮ ਤੇ ਅਗਲਾ ਵੀ ਸਵਾਰੀਏ ਜੀ। ਇੱਕ 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 ਤੂੰ ਹੀ, 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 Amen.
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਗੁਰਪੁਰਬ ਮੇਰੀ ਰਾਖ ਲਈ, ਗੁਰਪੁਰਬ ਮੇਰੀ ਰਾਖ